بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 7 نومبر 2025 جمعے کا دن رات گئے پاکستان نے ایک بہت بڑا ایٹمی سرپرائز دے ڈالا ہے، جس کے بعد پورے کا پورا بھارت اور نیو دلی اس وقت لرز رہا ہے اور نیو دلی پر ایک بہت بڑے حملے کا انکشاف ہوا ہے، جس کے بعد مودی سرکار اس وقت سر پکڑ کر بیٹھ گئی ہے اور پاکستان انڈیا کی جنگ کی راہ جو ہے وہ ہموار ہوئی ہے۔ تمام تر ڈیٹیلز، تمام تر تفصیلات اس حملے کے حوالے سے آپ کے سامنے بما حقائق اور بما ثبوت رکھی جائیں گی، سکرین پر خبریں چلوائی جائیں گی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ صورتحال اس وقت کتنی کشیدگی کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اور پھر دوسری جانب آزاد کشمیر جو وہاں پر بھی لائن آف کنٹرول پر صورتحال خطرناک ترین جو ہے وہ شکل اختیار کر گئی ہے۔ کوہرام برپا ہو گیا ہے ایل او سی پر سرحد پار، اور پھر تمام فوجیں ہائی الرٹ پر جا چکی ہیں۔ اس وقت آزاد کشمیر سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اور سینسٹیو ہیں، وہ خبریں بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اس وقت سیکیورٹی ذرائع کا موقف کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست کہ چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں آپ نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ جو ہے وہ ضرور کمنٹ میں لگانا ہے۔ جناب پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت جو کشیدگی ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ بھارت کی فوج کی پیش قدمی جاری ہے، چاہے وہ سمندری راستہ ہو، چاہے وہ زمینی راستہ ہو، چاہے ان کے جنگی لڑاکا ہتھیاریں ہوں۔ تو اب خبر کیا آئی ہے کہ جناب اس وقت پورے کا پورا نیو دلی لرز کر رہ چکا ہے اور بھارت پر ایک بہت بڑے حملے کا انکشاف ہوا ہے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان نے کون سا ایٹمی سرپرائز دیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں جو خبر دینا چاہتا ہوں، یہ این ڈی ٹی وی یہ رپورٹ کر رہا ہے، اس کے علاوہ دیگر انڈیا کے آؤٹ لیٹس، وائٹرز کے جیسے ادارے جو ہیں وہ اس خبر کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ دلی ایئرپورٹ کیوس اوور 300 فلائٹس ہٹ ڈیو ٹو ایئر ٹریفک کنٹرول گلچ، یعنی کہ 300 سے زائد فلائٹس جو ہیں وہ انڈیا کے ایئرپورٹ، نیو دلی کے ایئرپورٹ پر جو ہیں وہ ڈیلے ہو گئی ہیں کیونکہ ٹیکنیکل گلچ آیا ہے۔ یہ انڈین میڈیا کا موقف ہے کہ ہمارے انڈیا ایئرپورٹ کے سسٹم کے اندر ٹیکنیکل گلچ آیا، جس کے بعد 300 فلائٹس جو ہیں وہ ڈیلے ہوئی ہیں۔ دلی ایئرپورٹ اتھارٹیز ہیو ایڈوائزڈ پیسنجرز ٹو اسٹے ان ٹچ ود دیئر ایئر لائنز فار دا لیٹسٹ فلائٹ اپڈیٹس۔ یہ نیو دلی کا ایئرپورٹ ہے جہاں پر اس وقت زلزلہ برپا ہو گیا ہے، لرزہ طاری ہے، اور ایک طرف تو جناب یہ صورتحال ہے، اور پھر دوسری جانب گوا جو ہے وہاں پر جو سائن بورڈ ہیں ان کو بھی ہیک کیے جانے کی خبریں آئی ہیں کہ وہاں پر ان سائن بورڈ پر اچانک سے پاکستان زندہ باد لکھا ہوا آ چکا ہے۔ تو انڈین پولیس نے اس ایریا میں 9 کے قریب شہری جو ہیں ان کو گرفتار کیا ہے۔ گوا سے آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ اب جو یہ فلائٹس والی خبر ہے، نیو دلی ایئرپورٹ کی خبر ہے، یہ ون آف دی موسٹ بزیسٹ ایئرپورٹ ان دا ورلڈ، یعنی کہ بہت بزی ایئرپورٹ ہے نیو دلی کا، اور وہاں پر ٹریفک سسٹم میں اندر جو گلچ آیا اس کے بعد یہ مشکلات سامنے آئی ہیں، لیکن جو رپورٹس ہیں، جو ذرائع ہیں وہ اس بات کی کنفرمیشن کر رہے ہیں، خبر آ رہی ہے کہ یہ جو سائبر حملہ ہوا ہے پاکستان کی طرف سے ہوا ہے، اور ان نون سورسز نے دلی ایئرپورٹ پر ایک بہت بڑا سائبر حملہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ روا کی جو انٹیلیجنس ہے وہ بھی اس بات کو جو ہے وہ انڈورس کر رہی ہے کہ ظاہر ہے وہ تو پبلکلی تو آپ کو نہیں بتائیں گے کہ پاکستان نے ہمارے اوپر سائبر حملہ کر دیا اور ان کے ایئرپورٹ کے سسٹم کو اس وقت جین کر کے رکھ دیا ہے، تو لہٰذا یہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ایک سائبر حملہ جو ہے وہ ہمارے اوپر کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہوں نے کہا کہ کئی اور ایئرپورٹس کی جو فلائٹس ہیں وہ بھی متاثر ہوئی ہیں، نہ صرف دلی ایئرپورٹ بلکہ کئی اور ایئرپورٹس کی فلائٹس جو ہیں وہ آپریشن بھی متاثر اس حوالے سے ہوا ہے۔ تو ایک جانب تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ فارورڈ پوزیشن پر آ چکا ہے۔ بھارت جو ہے وہ صرف اور صرف آپ دیکھیں کہ جنگی محاذ پر، بلکہ پاکستان جو ہے نہ صرف جنگی محاذ بلکہ سائبر ٹیکنالوجی کی دوڑ میں بھی اس نے بھارت کو ایک بار پھر سے نیست و نابود کر دیا ہے۔ بھارت کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم آپ کے سسٹم کو کسی بھی وقت جو ہے وہ جیم کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب جو ایل او سی ہے اس کا محاذ بھی بہت زیادہ گرم ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی جو ہے کشمیری فائٹرز اور بھارتی فوج ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھی، اور اس کے پہلے آزاد کشمیر جب پاکستان کا، وہاں پر بھی انڈین فوجوں کی طرف سے پاکستانی آرمی کی جو چیک پوسٹ ہیں ان کو نشانہ بنایا کر پاک فوج کی جانب سے ٹھیک ٹھاک قسم کا جواب دیا گیا تھا۔ تو اب جو خبر آ رہی ہے کہ انڈیا فالس فلیگ آپریشن کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ یہ پاکستان انڈیا کی جو جنگ ہے وہ فائنل مرحلے میں داخل ہو گئی۔ 6 نومبر سے بہار کا الیکشن شروع ہو چکا ہے، 11 نومبر تک یہ الیکشن جاری رہے گا۔ تو یہ جو ایک ہفتہ ہے یہ بہت سینسٹیو اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں جب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مقبوضہ جو آزاد کشمیر ہے
वहां से खबरें क्या आ रही हैं, बाबा बनारस नामी एक सोशल मीडिया एक्स अकाउंट है रॉ का, जिसको रॉ ऑपरेट करती है इंडिया की खुफिया एजेंसी, उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया है कि इंटेल रिपोर्ट इनपुट यानी कि इंटेलिजेंस इनपुट, पाकिस्तान हैज रीएक्टिवेटेड 15 टेररिस्ट लॉन्च पैड्स अलोंग द एलओसी इन नीलम, लिपा, चकोती, बक्सर, दीवा, भिम्बर, बटाल एंड गोया सेक्टर which were destroyed during ऑपरेशन सिंदूर। यानी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने नीलम वैली, लीपा और दीगर जो सेक्टर्स हैं मकबूजा कश्मीर एलओसी के, वहां पर दहशतगर्द जो है इनको रीएक्टिवेट कर दिया है, और वो जो सेक्टर्स हैं वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह हो गए थे। लार्ज नंबर ऑफ टेररिस्ट वेटिंग टू इन्फिल्ट्रेट, वो कह रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ टेररिस्ट जो हैं वो मकबूजा कश्मीर में घुसना चाहते हैं। इंडियन आर्मी ऑन हाई अलर्ट, इंडियन आर्मी जो है वो इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है। ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ राह हमवार करने के लिए इंडियन मीडिया और उनका जो रॉ के अकाउंट्स हैं वो इस तरह का नैरेटिव बिल्डअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका इनके पास सबूत है। यानी कि लीपा, वादी नीलम और उसके अलावा जो पूंछ सेक्टर है, जहां पर इंडिया की फौजों की तरफ से पाकिस्तान पर फायरिंग भी की थी, और अब ये इस तरह का इल्जाम लगाना, तो इसको बुनियाद बनाकर इंडिया यानी कि पहलगाम वाकया इंडिया ने बेसिकली कर डाला है कि 15 दहशतगर्द घुसे हैं, फिर वो 15 लोग मारेंगे और वो 15 लोगों को दिखाएंगे कि पाकिस्तानी है, तो लिहाजा पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, फिर ये अटैक लॉन्च करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। और इसकी टाइमिंग इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि बिहार का इलेक्शन शुरू हो चुका है, जिसके लिए ये सारे का सारा ड्रामा जो है भारत की जानिब से, उनकी फौज की जानिब से वो रचाया जा रहा है। दूसरी जानिब बाबा बनारस नामी अकाउंट ने यह भी इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान आर्मी एंड आईएसआई आर प्लानिंग टू असैसिनेट अ टॉप अफगान लीडर, यानी कि आर्मी और आईएसआई जो है वो टॉप अफगान लीडर को कत्ल करने का प्लान बना रही है। क्रेडिबल सोर्सेज, टॉप एक्स आईएसआई ऑफिशियल करंटली सेटल्ड इन लंदन, कह रहे हैं कि जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं जो लंदन में करंटली सेटल्ड हुए हैं, उनके टॉप जो एक्स आईएसआई ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इस खबर का जो तस्दीक की। अब भाई उनकी क्या औकात हैसियत है, आप अपने से बात कर रहे हैं कि वो लंदन में बैठ रहे हैं, कोई भी इस तरह की सोर्सेज उनकी जानिब से कोई खबरें नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जानिब से जो मुज़ाकरात हुए, जो अभी कुछ ना कुछ किसी हद तक कामयाब हुए हैं, भारत जो है वो चाहता है कि इस मुज़ाकरात में खलल डाले, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के आमने सामने हो और उसका भारत फायदा उठाए, और अफगानिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को मजीद उनको सेफ शेल्टर प्रोवाइड किया जाए। तो इस वजह से इस तरह की खबरें जो है वो जनाब दी जा रही हैं। और फिर जब आपको मैंने कहा कि एक न्यूक्लियर हमलों की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर एक न्यूक्लियर अटैक किया गया भारत की जानिब से, तो ये क्या खबर है। भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, और उन्होंने कहा कि क्लैंडस्टाइन एंड इलीगल न्यूक्लियर एक्टिविटीज आर इन कीपिंग विद पाकिस्तान हिस्ट्री दैट इज सेंटर्ड अराउंड डेकेड ऑफ स्मगलिंग एंड सीक्रेट पार्टनरशिप, सेज इंडिया आफ्टर ट्रंप सेज पाकिस्तान इज कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से जनाब जारी हुई है, जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कुछ बड़े बड़े इल्जाम लगा दिए। भारत आज एक तो उन्होंने फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फिर ये इल्जाम ही पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं, और फिर भारत को डर यह है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर हैसियत है वो पाकिस्तान उसको मजीद मजबूत कर रहा है। ट्रंप की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट कर रहे हैं, जिसके बाद अब उनके फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो सामने आई और उन्होंने नैरेटिव वॉरफेयर खेली कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो स्मगलर जो है उनको जाहिर करती है। उसके अलावा उन्होंने सीक्रेट न्यूक्लियर पार्टनरशिप का इल्जाम लगाया। ये वही प्रोपेगेंडा है जो 1998, 2004 और 2010 में, और अब फिर दोबारा से रिपीट किया जा रहा है भारत की जानिब से। अब इंडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है उन्होंने सीक्रेट न्यूक्लियर पार्टनरशिप जो है उसके खिलाफ वर्जी की है, फिर स्मगलिंग का इल्जाम लगाया, पाकिस्तान के ऊपर इलीगल न्यूक्लियर एक्टिविटीज का जो है वो इल्जाम लगाया है। इंडिया का फ्रांस, इसराइल और यूएस से इलीगल न्यूक्लियर टेक एक्सचेंज है जो कि इलीगल है। ये इंडिया की अपनी औकात है, इंडिया क्या खुद करता है क्या कुछ नहीं करता, ये दुनिया के सामने है। फिर उसके अलावा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स के कवानीन के खिलाफ इंडिया ने वर्जी भी की है। इंडिया की जो 9 कोविड न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है उनको रसाई हासिल नहीं दी गई, और उसके अलावा 2024 के अंदर इंडिया का जो रेडियो एक्टिव लीक रिपोर्ट्स है उसने बताया कि वहां पर तो जो यूरेनियम है वो शॉपर में लोग बेच रहे थे, क्लीच है। ये इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। तो इस प्रोपेगेंडा से किसको फायदा हो रहा है? देखिए, तो भारतीय इलेक्शन बहुत करीब है और चल रहे हैं, और इस प्रोपेगेंडा से भारत को फायदा हो रहा है, और उसका फायदा उठाकर ये पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ये सिर्फ पाकिस्तान पर इल्जाम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से ये खौफ का इजहार भी है बेसिकली, कि इतना खौफजदा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट जो वेपन कर रहा है उसके बाद पूरे के पूरे भारत की जो मंजी टूकी हुई है। और असल खौफ यह है कि पाकिस्तान अगर हाइपरसोनिक J-30
J-35 جو میں نے آپ کو اپنے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ J-35 پاکستان چائنا سے لینے جا رہا ہے اور نیوکلیر ڈیٹرنس جو ہے اس میں جب آگے بڑھ رہا ہے تو بھارت کے پاس پاکستان دشمن نیریٹو بیچنے کو کچھ ہے نہیں، تو انہوں نے جناب یہ نیریٹو جو ہے بیچنا شروع کر دیا. تو بیسیکلی یہ بہت خوفناک اٹیک پاکستان کے اوپر وارفیئر میں، نیریٹو وارفیئر کے اندر جو ہے وہ کیا گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس میں اپنے ناظرین لکھ رہے ہیں اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد.